I am Dr. Pannirselvam. My dear friends, இந்த வீடியோ மூலம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டிஸ்பியூட்ஸ் ஆன் வாட் த பாவர்ட்டி அலிவேஷன் அஸ் வெல் அஸ் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ். எந்த அளவிற்கு அது முரண்பாடுகளோட கான்ட்ரடிக்ஷனாக இருக்கக்கூடியதை ஒரு ஹெட்டிங்கில் வந்து டிஸ்பியூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். See, when you mean poverty, my first dispute is, when you mean poverty, the poverty does not end up with the economic. அது வந்து ஒரு social poverty, lack of health, lack of literacy, and lack of opportunities, lack of employment, இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து that is called poverty. ஸோ அப்போ பாவர்ட்டி ஸ்டிக்கர்னு அப்படிங்கிறத மாதிரி மெஷர் பண்ணல. இஸ் இட் எனஃப் டு டிஸ்கஸ் ஒன்லி மெஷரிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி? தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டிஸ்பியூட் வி ஹேவ். சிமிலர்லி அதே போல் நீங்கள் வந்து when you attend or when you address only economic, அவருடைய வருமானத்தை பெருக்கக்கூடிய அளவிற்கு மட்டும் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து whether it is alleviating the poverty, because poverty is social poverty, that's a very main thing which we have, caste, creed, so many things. So the first dispute has to find out whether we are addressing economic alone or what are the other parameters which we forget or which we have bending to address. Number one. Number two, why you have chosen the only female to alleviate the poverty through the recent programs? Because all along we know that நமக்கு முன்னாடி என்ன தெரியும் அப்படின்னா, women are really a well strategic planner, and again household maintenance மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி they perform well, not only in strategy, not only in finance, not only in planning, implementation. ஏன்னா நமக்கு மூதாதையர்கள் வந்து நீங்கள் எப்போ எல்லாம் வந்து செலவுக்கு காசு இல்லை, ஏதோ ஒன்று பணம் பற்றாக்குறோம் அப்படின்னா அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நபர்களாக எங்கேயோ மிளகாப்பெட்டிகள்லையோ மல்லிப்பெட்டிகள்லையோ அரிசி பெட்டிகளோ வரக்கூடிய காசுகள் இருந்திருக்கிறது. ஸோ தேர் ஆர் வெரி எஃபிஷியன்ட் மேனேஜர்ஸ். ஸோ டஸ் இட் மீன் தட் women are more capable than men in alleviating poverty? That is called the second dispute. Okay, now when you want to define the tool, there were many tools. என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, அக்ரிகல்ச்சரில், இண்டஸ்ட்ரியலில், மிக்சரில் நிறைய பண்ணியிருக்கிறோம். அங்கெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் டோட்டலி விவர் நீங்கள் பிளானிங் இது இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு 5 இயர் பிளானை பார்த்தால் கூட இந்த பாவர்ட்டி எந்த அளவுக்கு அலிவேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஐ மீன் economic poverty, social poverty, and again the other poverty in terms of the caste, creed and other kind of things. அது வந்து எந்த அளவிற்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, நாட் ஈவன் ஸ்மால் negligible part, say about 1%. But the money we spent for that, it is heavy. So why it met failure? திருப்பி ஃபெயிலியர் ஆனதற்கான காரணங்கள் என்ன? இது வந்து தட் இஸ் a third dispute. Women SHs செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பு கொண்டு வரப்பட்டது காரணம் என்ன? ஸோ உமனை வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லைனில் பண்ணி யூ வாண்ட் டு alleviate the poverty, or you're completely ignoring men not to involve in the poverty alleviation. Why we call this a SH? Because they are the women formed as a group, especially for the poor who live in poverty, and then they form as a group, and that group will be sustainable in terms of helping each other, self, because everybody mutually helping others, self-help group. Why that concept is particularly done for poor as well as for the women? Okay, when you come to this microfinance, it is really complex, because when you mean microfinance, how does you expect that is going to be an effective tool to alleviate poverty? That's a very big dispute we have, because even if you define microfinance, leaving aside of social, political, health, literacy, everything keep an aside, when you mean this microfinance, it has a meaning of thrift. Number two, your insurance, that is risk covering. Number three, the old age coverage like a pension. Number four, that is called your remittance, because when you go out of the job to some other place or some other region, அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெமிட்டன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ இதுவெல்லாம் சேர்ந்து தான் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் வி கால் இட் as a மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ்.
But when there also you mean only the finance, that is also microfinance, alleviating poverty, is it wholesome? That's another dispute. So you don't work for microfinance. Later, you come for microcredit. That we'll discuss later. Another big dispute is whether you are referring your internet or literature or wherever you refer. See, I have got my own regards to Nobel Prize winner, that Muhammad Yunus, because he did a very marvelous model for which I think every one of us grateful. But it doesn't mean there is a dispute saying that எப்படி வந்து பங்களாதேஷில் வந்து இந்த சுய உதவி குழுக்கள் என்ஜிஓ வழியாக இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதே போல் வந்து எலாபெட்டு வந்து குஜராத்தில் 1971 72 திங்க் பண்ணி 73லேயே அவங்களோட குழுக்களை அமைத்து அவங்களுக்கு ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்டு கொண்டு வந்து அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்டின் வழியாக ஒன் ஆஃப் த விங்கு வந்து பொருளாதாரத்தினுடைய மேம்பாடுக்கு கொடுத்து அந்த பொருளாதார மேம்பாட்டிலேயே அவர்களுக்கு கடன் எப்படின்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அளவறிந்து எந்த தொழிலுக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொன்னது இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு அதற்கான கடன்கள் வந்து அன்றைக்கு தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் ஒரு 9 to 16% இருக்கையில் 4% தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று அரசில் வந்து உத்தரவு வாங்கி அரசனுடைய ஆணையம் பெற்று அது ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் அமௌண்ட்டாக கொண்டு வந்து அன்றைக்கி அவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் கொண்டு வந்து அதே இயரில் தான் அங்கேயும் பங்களாதேஷ்லேயோ மற்ற கண்ட்ரிகளிலேயோ வந்து 1971 72 73 வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போ மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் ஃபவுண்டட் இன் பங்களாதேஷ் அண்ட் த கிரெடிட் கோஸ் டு ஒன்லி த ஃபவுண்டர் ஆஃப் கிராமின் பேங்க்ங்கிறது தட் இஸ் அனதர் டிஸ்பியூட் which I think every one of us can read the literature. பட் அங்கே மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து தட் இஸ் அ ரீஜன் பேஸ்ட். இங்கே வந்து பீப்புள் ஆர் ஹெட்ரோஜீனியஸ், பீப்புள் கமிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட், டிஃப்ரெண்ட் சோஷியல் பேக்ரவுண்ட், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட். அப்போ ஹெட்ரோஜீனியஸ். அங்கே வந்து ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கிறது காரணம் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி. It doesn't mean that since because they are homogeneous, I don't want to come to that point, but அங்கே என்ன ஆகும்னா ஹோமோஜினியஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் படிக்கிற மட்டும் கிடையாது. அங்கே உள்ள கல்ச்சர் பிரகாரம் ஒரே ஃபேமிலியிலே ஒரு 4-5 லேடிஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்ததுனால அவங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு பேசக்கூடிய அல்லது மற்ற அவருடைய பிரச்சனை பேசக்கூடிய ஒரு தளம் வந்து ஒரு மீட்டிங் உள்ள இடமாக இருந்தால் தான் பேச முடியும். இல்லைன்னா அவர் வீட்டுக்குள்ளேயோ மற்ற இடங்களில் இருந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்புகள் இங்கே கிடையாது. அதனால் அவர்கள் வந்து குழுக்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது கல்ச்சர் ஆக்குனாங்க. அந்த கல்ச்சரில் வந்து அவங்க வருவாங்க, அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய நிலைமையில் மாறும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் தான் வந்து அங்கே வந்து குழுக்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. அதை நம்ம பின்பற்றி நம்ம ஹெட்ரோஜினியஸாக இருந்தாலும் ஹோமோஜினிட்டி குரூப் வரணும், பிகாஸ் வி நீட் அ பீர் ப்ரெஷர், கொலாட்ரல் லோனு கொடுக்காதனால வரணுங்கிற மாதிரி வந்தது. அப்படி என்றால் அப்போ இந்த எலாபெட், இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட், இவர்களெல்லாம் வந்து இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸுக்கு 4%க்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க. நாட் ஓன்லி எக்கனாமிக்கல் கிரீவன்சஸ் பட் ஆல்சோ அவங்களுடைய ஹெல்த்து, எஜுகேஷன், ஸ்கில்லு, அதுக்கப்புறம் பாவர்ட்டி ஸ்ட்ரிக்கன் கம்யூனிட்டி என்ன வேணும், இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு ஒரு அருமையான ஒரு எலாபெட் கொண்டு வந்தது முறை என்னென்னா, அவர்கள் வந்து கந்து வெட்டியிலையோ அதிக வெட்டியிலையோ வாங்கி அதனால் சிரமப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த கடன் கொடுக்கப்பட்ட முதல் கடன் வந்து அந்த கடனை நீக்குவதற்காக, அந்த அதிக வெட்டியில் வாங்கக்கூடிய நீக்குவதற்காக முதல்ல இந்த பதவி சர்வாகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து கொடுக்கப்பட்ட கடன் வந்து தொழிலுக்காக இருக்கணும், அது வருமானம் தரக்கூடியதாக இருக்கணும், அது ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும், நாட் அன்ப்ரொடக்டிவாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரொடக்டிவ் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு அசஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அந்த அசஸ்மெண்ட்டை ஒரு மெம்பர் பார்க்க சொன்னாங்க. அது பேஸ் பண்ணி வெதர் த ரெக்குவயர்மெண்ட் இஸ் ஸோ மச், அதை எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதுவே வந்து வட்டி குறைத்தலாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ இவ்வளவு கண்காணிப்போடு உள்ள கொடுக்கப்பட்டது தான் அன்றைக்கு வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட்டாக சேவா பேங்க். அந்த சேவா பேங்க்கினுடைய முக்கியத்துவமே என்ன அப்படின்னா, அந்த ஏழை பெண்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த தொழிலில் வந்து அவர்களுக்கு தகுந்த ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து, அந்த பயிற்சி மூலம் அவர்களுக்கு குறைந்த வட்டியில் கடன் கொடுத்து, அந்த வங்கியினுடைய பேர் வந்து ஸ்ரீ மகிழா சேவா சகாகரி பேங்க். அந்த பேங்க்கை 1971 அவங்க ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்து 1974 பேங்க் அளவுக்கு வந்துருக்கு.
அப்படியானால் அந்த கிரெடிட், அந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸுங்கிற கிரெடிட், அந்த பல விங்கில் அது ஒரு விங்காக இருக்கக்கூடிய நிலைமையை கொண்டு வந்ததற்காக இந்த மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இதனுடைய ஆதர், அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பரேட்டர் ஆஃப் தட் ப்ரோக்ராம் யாராக இருக்க வேண்டும் என்றால் இவரெல்லாம் ஏன் இருக்கக்கூடும், இவரெல்லாம் அவர்களா அப்படிங்கிற டிஸ்பியூட்டும் உள்ள வருது. அதுக்கப்புறம் இதனுடைய இந்த பாவர்ட்டி அல்லவேஷன் இதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு, அதாவது அந்த பாவர்ட்டி எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு எஸ்ஹெச்சிவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வரையில் அந்த எஸ்ஹெச்சிக்காக கொடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட் வழியாகவே போகாமல், எஸ்ஹெச்சி கான்செப்டில் பல விங்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த உள்கடனுங்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வந்து அந்த உள்கடன் வர்றதுக்கான சோர்ஸ் திருஃப்ட் ஆக்கி, அந்த திருஃப்ட் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை ஒரு கேபிட்டல் ஆக்கி, அந்த கேபிட்டலுடைய லெண்டிங்கை கொண்டு வந்து அந்த லெண்டிங்கினுடைய ப்ராஃபிட் மற்ற குருக்களுக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்பில் இவங்க ஏற்படுத்தியிருந்தாங்க. அப்படின்னா அவர்கள் ஒரு வட்டி போடுறாங்களோ, 2 வட்டி போடுறாங்களோ, அரை வட்டி போடுறாங்களோ, அந்த வட்டியினுடைய லாபம் அந்த குழுக்களுக்கே வரும். அது குழுக்களுக்கு ஒரு ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வரும். அந்த ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வரையில் அது அந்த குரூப்புக்கு ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் லோன்ஸ் ஆர் அட்வான்சஸில் வரும். இதனுடைய சரித்திரம் இப்படி இருக்கையில் இதையெல்லாம் உடைபட்டு இன்றைக்கு கடன் கொடுத்தால் போதும் என்று மைக்ரோ ஃபைனான்ஸை தூக்கி போட்டு மைக்ரோ கிரெடிட்டாக வந்திருப்பது சரியா? இது ஒரு பெரிய கேள்வி. அடுத்த டிஸ்பியூட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இந்த மைக்ரோ கிரெடிட், மைக்ரோ ஃபைனான்ஸை டைல்யூட் ஆகி மைக்ரோ கிரெடிட்டாக வந்தாலும் this micro credit to elevate poverty or minimize the poverty or maximize the profit. இப்போ ப்ராஃபிட் வரக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நிறுவனங்கள் வளர்ப்பதற்காக வரப்பட்ட வணிகமா, அல்லது இது டூல் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பண்ண முடியாது. டூல் இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் எலிவேட்டிங் பாவர்ட்டி. ஹவு கேன் யூ கிளைம் இட்ஸ் a tool? So it is nothing but a profit maximization or profit elevation. It's a dispute. But time being, the end of the EOD dispute என்னன்னா, poverty ridden or poverty driven அப்படிங்கிற மாதிரி வந்திருக்குதா, இல்லை பீப்புளை கம்ப்ளீட்டாக லோடட் வித் இன்டெப்ட்னஸா? EOD இன்னொரு டிஸ்பியூட்டு, who is sustainable? Maybe corporate or this lender would be sustainable till what time? But whether the client, who is a borrower, are they sustainable at any point? Are they we cannot call them that is they are free from poverty, come away from the poverty, and sustainable growth. We cannot discuss anything. Because they cannot support from the poverty. Then how can you go think of feasibility is not there and viability is not there? Then where is the question of sustainability? So RBI approved NBFC and thousands of organizations providing microcredit to the millions of people worth of millions of rupees. Whether this is a rupee or maybe like a dollar or maybe like a zakar or what of the things, whether this is really elevating poverty, it's a very big dispute. Whether really it gives a maximum profit to the corporate, that is also questionable, that's also dispute. Whether the program is partial or wholesome, that is also a dispute. So I put all my disputes before your mind for thinking analysis. So let us come back with the solution, and again how far it is disputable, and again if the whole program seems to be a program with a lot of contradictions, and maybe people can claim it is a conviction, but it seems to be a very contradiction, also disputes as far as this program. Also, how much or how far this program could alleviate the poverty from the poor. So think it over. It's a food for thought for your understanding as well as thinking. Thanks for listening.